Good morning students. आज जिहड़ा साडा टॉपिक है that is the preparation of collider source. Last time we have discussed about the classification of source. Today we will discuss कि collider source जिहड़ियां ਉਹ किद्दां prepare कीतियां जांदियां. You know that on the basis of affinity between dispersed phase and dispersion medium ਜਿਹੜੇ collides है ਉਹ दो तरह ਦੇ ਹੁੰਦੇ. One is dispersed lyophilic collides and other one is lyophobic collide. Lyophilic collide ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ डिस्पर्स फेस ਤੇ डिस्पर्शन मीडियम 'ਚ क्या ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਅਫਿਨਿਟੀ ਹੈ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ डिस्पर्स फेस ਤੇ डिस्पर्शन मीडियम ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰੋ ਦੇ ਵਿਲ ਫਾਰਮ ਲਾਇਓਫਿਲਿਕ ਕੋਲਾਈਡ ਬਟ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਲਾਇਓਫੋਬਿਕ ਕੋਲਾਈਡ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਓਫੋਬਿਕ ਕੋਲਾਈਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्पर्स फेस ਤੇ डिस्पर्शन मीडियम 'ਚ क्या ਹੈ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਲਾਇਓਫੋਬਿਕ ਕੋਲਾਈਡਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਰੀਅਸ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਦ ਫਰਸਟ ਮੈਥਡ ਫॉर द ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਇਓਫੋਬਿਕ ਕੋਲਾਈਡ ਇਜ਼ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਔਰ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੋੜਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਕੋਲਾਈਡਰ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ठीक है ये भी दो तरह होंगी हैगी ये वैसे तो तीन टाइप्स की है इन्हों दियाँ वन इज़ मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन अदर इज़ इलैक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन एंड थर्ड वन इज़ पेप्टाइजेशन फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन नाउ लेट्स कम विद द मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन जी मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन है मीनस एनर्जी लगा के ठीक है मैकेनिकल एनर्जी जी है वो सप्लाई करके पार्टिकल्स नूं क्या किया जाता डिसइंटीग्रेट किया जाता विद द हैल्प ऑफ अ कोलाइडल मिल या कोलाइड मिल ठीक है जी कोलाइड मिल है वो क्या है ये दो प्लेट्स होंदियां हैगियां ठीक है तुसी चक्की देखी होनी अपने घरां दे विच या किते भी सुनी होनी या देखी होनी तो चक्की च क्या होंदे हैगे दो डिस्क होंदियां एक उपर एक नीचे ठीक है उहदे विच होल हुंदा जिहदे विचों जिहड़ी अनाज है वो पाया जाता तो उस चक्की नूं क्या करदे हैगे घुमांदे है बाय मशीन और बाय हैंड ठीक है जो मशीन चक्की नूं घुमांदे है तो जिहड़ा अनाज है वो क्या हो जाता वो पिसदा है उहदे विच पीसन नाल वो पाउडर फॉर्म दे विच आ जाता इस तरह पहला जमाने विच अनाज पीसिया जाता था अजकल तो चलो मशीनस दे नाल चक्कियां दे विच पीसिया जाता ये भी उदा ही काम करदी बट फर्क ये है कि यह जिहड़ी है वो इलैक्ट्रिसिटी नाल चलेगी तो इहदी जिहड़ी स्पीड है रोटेशन की वो बहुत ज़्यादा होंदी तो आह दोनों क्या हो गई स्टील डिस्क होंदियां ਜਿਹੜੀਆਂ कि ओपोजिट डायरैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ रोटेट कर रही एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूजी एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन च घूमेगी इथों उपरों क्या ऐड कर रहे सस्पेंशन मीनस डिस्पर्स फेस ते डिस्पर्शन मीडियम दा मिक्सचर उन्होंने सस्पेंशन इस करके बोल रहे क्योंकि डिस्पर्स फेस ते डिस्पर्शन मीडियम च रिपल्शन है तो ऑब्वियसली वो एक दूजे च मिक्स नहीं होंगे एंड पार्टिकल साइज जिहड़ा होना डिस्पर्स फेस का वो बड़ा होना दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट सस्पेंशन वो सस्पेंशन जिहड़ा इत्थों पाया जाता है ड्राइविंग बेल्ट है यह बेल्ट इनू क्या कर रही इनू रोटेट करन च हेल्प कर रही और जिहड़ा सस्पेंशन है वो इन्हां दोनों डिस्क दे विच आ जाएगा तो जदों ये डिस्क घूमूंगियां तो वह उस जिहड़े सस्पेंशन दे विच डिस्पर्स फेस दे बड़े बड़े पार्टिकल्स है उन्होंने क्या कर देगा रिड्यूस कर देगा तो किहड़ी रेंज च ले आएगा कोलाइडर साइज दे विच लेके आ जाएगा इहदे विच जिहड़ी स्पीड है वो 7000 रेवोल्यूशनस पर मिनट है यानी कि स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है सो दिस इज़ हाउ कोलाइड मिल वर्क्स नैक्सट आर मैथड इज़ इलैक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन इलैक्ट्रो मीनस इलैक्ट्रिसिटी तो इत्थे जिहड़ी है वो पार्टिकल साइज जिहड़ा है वो घट किया जाता दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ इलैक्ट्रिसिटी दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्रैडिग्स मैथड जिहड़ा ब्रैडिग्स मैथड है ये बेसिकली मैटल्स के कोलाइड्स बनाने वास्ते यूज़ किया जाता नाउ लैट्स सी हाउ ब्रैडिग्स मैथड वर्क्स ब्रैडिग मैथड दे विच क्या हुंदा हैगा यह जिहड़ा है यह कंटेनर इहदे विच डिस्पर्शन मीडियम है डिस्पर्शन मीडियम लिया गया वा ठीक है जी जिहड़ी मैटल की सोल बनानी है तुसीं उहदे क्या बनाए जाते इलैक्ट्रोड्स ले जाते दैट आर कनैक्टेड टू द इलैक्ट्रिक फील्ड इनू जिहड़ा कंटेनर है दैट इज़ प्लेसड इन आइस ये आइस दे विच प्लेस किया जाता जदों असीं इनू सप्लाई दिंदे करंट दिंदे तो इलैक्ट्रिक जिहड़ी रॉड्स गईयां वो आपस के क्या करदियां हैगियां जो स्टक करदियां हैगियां तो उस वेले इलैक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होंदी जिहदे करके बहुत ज़्यादा इंटेंस हीट जिहड़ी है वो प्रोड्यूस होएगी
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਵੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਵੇਪਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਆ ਹੈ, ਆਈਸ ਹੈ। ਆਈਸ ਕਰਕੇ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੇਪਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੰਡੈਂਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਲਾਈਡਲ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਅਗੇਨ ਰਿਪੀਟਿੰਗ, ਇਨ ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਵੀ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ and metal electrodes are made up of that metal of which you want to prepare the colloidal soul। ठीक है, when electric current is applied ਤਾਂ electric arc produce ਹੋਏਗੀ। ਉਹ electric arc ਦੀ ਜਿਹੜੀ intense heat ਹੈ ਉਹ ਇਸ metal electrodes ਦੇ ਕੁਝ particles ਨੂੰ vapors ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਬਟ ਬਾਹਰ ਆਈਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੇਪਰਸ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੰਡੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਲਾਈਡਲ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਲਾਈਡਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬ੍ਰੈਡਿਕਸ ਮੈਥਡ ਇਜ਼ ਇੰਪਲੋਇਡ ਫॉर obtaining colloidal solutions of metals like gold, silver or platinum। Now the next method of preparation of colloidal soul is peptization। Peptization क्या ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ freshly prepared precipitates ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਟਸ ਆਫ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਕ ਕਰਕੇ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਸਮੋਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਕਿਆ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲ। ਸੋ ਕਿਆ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਕਨਵਰਟਿੰਗ ਫਰੈਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਟਸ ਇਨਟੂ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਬਾਈ ਸ਼ੇਕਿੰਗ ਇਟ ਵਿਦ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਸਮੋਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਸੂਟੇਬਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਪਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਾਈਡ ਬਣਾਉਣੀ ਉਹਦੇ ਕਿਆ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਟਸ। ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਟ ਕਿਆ ਹੁੰਦੇ, ਸੋਲਿਡ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਕ ਕਰਨਾ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਸਮੋਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਆ ਦੇਗਾ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਫੈਰਿਕ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੋਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਆ ਚਾਹੀਦੇ, ਫਰੈਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਟਸ ਆਫ ਫੈਰਿਕ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਅਤੇ ਸਮੋਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਫੈਰਿਕ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਕ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਫੈਰਿਕ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦੇ। ਬਟ ਹਾਊ ਡਜ਼ ਇਟ ਵਰਕ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਟ ਨੂੰ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਮਾਊਂਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੀ ਐਡ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੀਪੀਟੀ ਹੈ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਆਇਨ ਕਾਮਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਹੈ ਆਇਨ, Fe3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਉਹ Fe3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਐਡਜ਼ੋਰਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ Fe3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਉਹ Fe3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ Fe3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਪਰ ਐਡਜ਼ੋਰਬ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਪਰ ਸੇਮ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ। ਸੇਮ ਚਾਰਜ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰੂੰਗੇ, ਰਿਪੈਲ ਕਰੂੰਗੇ, ਅਤੇ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਊਗੇ, ਡਿਸਪਰਸਡ ਹੋ ਜਾਊਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਆਇਨ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਾਂ ਫਰੈਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਟ ਉਸ ਆਇਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਐਡਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਲੂੰਗੇ, ਅਤੇ ਐਡਜ਼ੋਰਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸੇਮ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਪਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਡਿਸਪਰਸਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਲਾਈਡਲ ਰੇਂਜ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਆ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਲਾਈਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਟਸ ਆਫ ਸਿਲਵਰ ਆਇਓਡਾਈਡ ਕੈਨ ਬੀ ਪੈਪਟਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਸ਼ੇਕਿੰਗ ਵਿਦ ਡਿਲੂਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਔਰ KI। ਸਿਲਵਰ ਆਇਓਡਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸੋਲ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵਿਦ ਡਿਲੂਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਔਰ KI। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਪਾਓਗੇ ਸਿਲਵਰ ਆਇਓਡਾਈਡ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿਲਵਰ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਸਿਲਵਰ ਐਡਜ਼ੋਰਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ KI ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਆਇਓਡਾਈਡ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਫਿਰ I ਜਿਹੜਾ ਹੈ I ਨੈਗੇਟਿਵ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਐਡਜ਼ੋਰਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾਈਡਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਲਾਈਡਲ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਦ ਅਬਵ ਮੈਥਡਸ ਵਰ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਥਾ, ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਥਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਾਈਜ਼ ਬੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਤੋੜ ਕੇ ਕੋਲਾਈਡਲ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ।
दूजा मैथड है कंडेंसेशन और एग्रीगेशन मैथड। कंडेंसेशन जोड़ना इकट्ठा करना, एग्रीगेट करना भी इकट्ठा करना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਮੋਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਕੋਲਾਈਡਲ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ। ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਬਾਈ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ। ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪਹਿਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬਾਈ ਡਬਲ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ H2S ਗੈਸ ਨੂੰ ਆਰਸੈਨਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਡਾਇਲੂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਗੈਟ ਅ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਸੈਨਿਕ ਸਲਫਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਬਾਈ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਲਡ, ਸਿਲਵਰ, ਪਲੈਟੀਨਮ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਲ ਹੈ ਉਹ ਬਾਈ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਫ ਦੇਅਰ ਸੋਲਟਸ। ਫॉर एग्जाम्पल वी हैव सिल्वर क्लोराइड, सॉरी गोल्ड क्लोराइड। गोल्ड क्लोराइड ਨੂੰ ਸਟੇਨਸ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਕੇ 0 ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਗੋਲਡ ਸੋਲ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਬਾਈ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ। ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਲਫਰ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਬਟੇਨਡ इन द कोलाइडल फॉर्म, जदों H2S गैस नूं ब्रोमीन दे सोल्यूशन चों पास किया जाता, बबल थ्रू किया जाता, तो H2S प्लस Br2 दैट विल गिव यू सल्फर, दैट इज सल्फर सोल ते HBr। नैक्सट इज बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस दे विच फैरिक हाइड्रोक्साइड जिहड़ा है उहदी सोल या एल्यूमीनियम हाइड्रोक्साइड की सोल्स प्रिपेयर की जाती है। दिस इज़ वन ऑफ द प्रैक्टिकल्स ऑफ योर्स। ठीक है। इहदे विच सी फैरिक क्लोराइड लिया जाता, फैरिक क्लोराइड ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰਕੇ दैट फॉर्म्स ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਫੈਰਿਕ ਹਾਈਡਰੋ ਆਕਸਾਈਡ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਾਈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਸੋਲਵੈਂਟ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਲਫਰ ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਐਲਕੋਹਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੋਲਿਬਲ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੋਲਿਬਲ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਲਕੋਹਲਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਕੋਹਲਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਲਫਰ ਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਕੋਲਾਈਡਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਆ ਹੁੰਦੇ, ਓਬਟੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਕੋਹਲ ਇਜ਼ ਸੋਲਿਬਲ ਇਨ ਵਾਟਰ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਬਾਈ ਕੰਡੈਂਸਿੰਗ ਵੇਪਰਸ ਆਫ ਸਬਸਟੈਂਸ ਇਨਟੂ ਦਾ ਸੋਲਵੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ ਸਲਫਰ ਤੇ ਮਰਕਰੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਦਾ ਵੇਪਰਸ ਆਫ ਸਲਫਰ ਔਰ ਮਰਕਰੀ ਇਨ ਕੋਲਡ ਵਾਟਰ। ਕੋਲਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਵੇਪਰਸ ਪਾਸ ਕਰਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਬਾਈ ਐਕਸੈਸਿਵ ਕੂਲਿੰਗ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੂਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਆਈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸੋਲਵੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਆਈਸ ਇਨ ਅ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸੋਲਵੈਂਟ ਲਾਈਕ ਈਥਰ ਇਜ਼ ਓਬਟੇਨਡ ਬਾਈ freezing a mixture of the solvent and water। you know that कि ice ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ that is water in solid state। water ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਲਰ ਹੈ, ਉਹ ਈਥਰ ਵਰਗੇ ਨੋਨ ਪੋਲਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸੋਲਵੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਮਿਕਸਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਓਬਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਸੋ ਥੀਜ਼ ਆਰ ਦ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਰਸ। ਲਾਇਓਫਿਲਿਕ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਲਾਇਓਫਿਲਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਰਸ ਫੇਸ ਤੇ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਲਾਇਓਫੋਬਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਇਓਫੋਬਿਕ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਯੂਰ ਟੂਡੇਜ਼ ਟੋਪਿਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ।